أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المريم كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وقال عز وجل في سورة التكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال عز وجل سورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ تو آج ہمارا لسان القرآن لیکچر نمبر 58 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے جو میں نے قرآن مجید کے 3 مقامات سے 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت سورۃ المریم کی ہے اور 2 آیت ہیں سورۃ التکاثر کی اور ایک آیت ہے سورۃ البقرہ سے۔ ان آیت سے انشاءاللہ تعالی عزیز ہم آج کے لیکچر کا ٹاپک فائنل کرنے والے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت کو دیکھیے، کلا سنکتب ما یقول ونمد له من عذاب مدا۔ تو یہاں پر غور کریں، سنکتب، یہاں ہے سنکتب، یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے سین، دوسرا ہے نکتب۔ یہ نکتب فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی کاف، تا اور با۔ یہ اس کے حروف مادہ ہیں باب نون سے۔ کتب یکتب، کتب یکتب۔ اس کے بنیادی معنی ہیں لکھنے کے، اور نکتب کے معنی ہیں جو فعل مضارع کے طور پر۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ فعل مضارع کا ترجمہ حال اور پھر مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نکتبو کا ترجمہ اگر ہم کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، یا پھر ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، نکتبو۔ اچھا، یہاں پر نکتبو کے ساتھ آپ کو سین نظر آ رہا ہے۔ جب فعل مضارع کے ساتھ سین لگ جائے تو یہ فعل مضارع کا ترجمہ صرف اور صرف مستقبل میں کریں گے، ٹھیک ہے، رائٹ ڈاؤن کرتے جائیے۔ جب بھی فعل مضارع کے ساتھ اگر سین لگ جائے تو اس فعل مضارع کا ترجمہ صرف اور صرف مستقبل میں ہوگا۔ اگر یہ سین نہیں آئے، صرف نکتبو ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حال اور مستقبل دونوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں الحمدللہ، اس کو اچھے سے نوٹ کر لیں۔ تو آج کا پہلا پوائنٹ آپ کو پتا چل گیا کہ فعل مضارع کے ساتھ جب سین لگ جائے تو ترجمہ صرف مستقبل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہے سورۃ التکاثر۔ سورۃ تکاثر کی 2 آیت ہیں جو ایک ہی آیت ہیں، 2 مرتبہ لکھی ہوئی ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تعلمون نظر آ رہا ہے، تعلمون، تعلمون دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ ابھی پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو فعل مضارع کا ترجمہ یہ، کیونکہ اونا ساؤنڈ ہے تو پھر یہ جمع مذکر حاضر ہے، اونا ساؤنڈ جمع مذکر کا ہوتا ہے، اور جو تا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یعنی یہ جو علامت مضارع تا ہے وہ آپ کو آپ کے حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو علامت مضارع تا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اونا کی آواز فعل مضارع کی گردان میں ہمیں 2 جگہ ملتی ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں۔ یعنی اونا کی آواز جمع مذکر کی آواز ہے، غائب اور حاضر کیسے معلوم ہوگا؟ وہ علامت مضارع تا ہو تو حاضر اور یا ہو تو غائب کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں
मुजारे से पहले सौफा लगा हुआ है, ता है तो इसका मतलब ये तालमूना, ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है और उससे पहले आपको सौफा नजर आ रहा है, उससे पहले आपको सौफा नजर आ रहा है। तो फेले मुजारे के साथ जब सौफा लग जाए तो भी फेले मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। अब आपको समझ आ गया कि आम तौर पर फेले मुजारे का तर्जुमा हाल और मुस्तकबिल में करेंगे। अगर यानी फेले मुजारे से पहले या फेले मुजारे के शुरू में सीन या सौफा आ जाए तो उसका तर्जुमा सिर्फ और सिर्फ ज़माने मुस्तकबिल में होगा। ठीक है, सीन और सौफा ग्रामर की इस्तिलाह में ये दो हुरूफ हैं और हम इस हुर्फ को हुरूफ इस्तिक़बालिया कहते हैं। नेक्स्ट है सूरह बकरा की आयत है, वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन और नसारा। तो यहाँ पर आप देखें कि यदखुला, यदखुला आप गौर करें, इसमें असल में ये क्या था, यदखुलू था, असल में यदखुलू, और इसका हुरूफ है मादा है दाल खा और लाम, और ये बाब नून से इस्तेमाल हुआ। माजी मुजारे इसका बनेगा दखला यदखुलू, और यहाँ पर हम जानते हैं यदखुलू से यदखुला इस्तेमाल हुआ। हम जानते हैं कि यदखुलू फेल मुजारे मरफू है, और मुजारे जो फेल मुजारे के जो लफ्ज के आखिर में पेश होता है, ठीक है, फेल मुजारे मरफू के आखिर में पेश होता है। तो यहाँ पर यदखुला यानी जबर नजर आ रहा है। तो अब आज हमारा टॉपिक यही है कि फेल मुजारे मंसूब, फेल मुजारे जब हम शुरू करे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मुजारे के लग़वी माने मुशाबह के होंगे, है ना, यही बताया था ना, मुशाबह, फेल मुजारे के लग़वी माने मुशाबह के होते हैं। जो इस्म के साथ मुशाबह यानी मुशाबिहत, एक जैसा, जो इस्म के साथ और फिर दूसरी चीजों के साथ भी मुशाबह थे। एक चीज ये थी कि जिस तरह इस्म का एराब होता है उसी तरह फेले मुजारे का भी एराब होता है। जिस तरह इस्म का एराब 3 तरह से होता है उसी तरह फेले मुजारे का एराब भी 3 तरह से होता है। ठीक है, फर्क एक छोटा सा फर्क है कि जब आपका इस्म के जो एराब होंगे वो मरफू होगा, इस्म के एराब मरफू, मंसूब और मजरूर होंगे, जबकि फेल मुजारे के एराब मरफू, मंसूब, मजरूर नहीं होगा बल्कि वो मजजूम होगा। ठीक है, मजजूम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेल मुजारे मरफू पढ़ लिया है। आज से हम फेल मुजारे मंसूब पढ़ेंगे। अब हमारा एक और चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है फेल मुजारे मंसूब। जिस तरह हमने जिस तरह इस्म वाहिद मुजक्कर मरफू से मंसूब जबर के जरिए हुआ था, और इसी तरह फेल मुजारे भी वाहिद मुजक्कर मरफू से मंसूब जबर के साथ होगा। समझ आया? इस्म जो वाहिद है, अब मिसाल आपको बता दें ताकि जो मैंने अभी बताया वो आपको समझ में भी आए। वाहिद इस्म क्या है? अगर मैं ले लूं ज़ैदुन, ठीक है ना, ज़ैदुन ये वाहिद इस्म है, वाहिद इस्म मुजक्कर है। इसको जब हमने मंसूब किया तो क्या किया था? ज़ैदन किया था, है ना, जबर के साथ हुआ था। इसी तरह मुजारे जो मरफू होगा, जैसे यदखुलू, यदखुलू ये क्या है? मरफू है। इसको अगर हमें मंसूब करना है तो ये यदखुलू जो पेश है ये जबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मुजारे के जो आखिरी हर्फ है उस पर जबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें
यदखुलू था तो आपके सामने क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर यदखुला नजर आ रहा है। चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये यदखुला है इसका मतलब ये फेल मुजारे मंसूब है। अगर मरफू होता तो ये क्या होता, यदखुलू होता। ठीक है, फेल मुजारे मरफू यदखुलू और मंसूब यदखुला। कि इस आयत में यदखुला से पहले आपको लन नजर आ रहा है, तो ये लन की वजह से ही यहाँ पर कुछ हुआ है। पहली बात तो ये है कि फेले मुजारे जब मरफू से मंसूब होता है, फेले मुजारे की गर्दान के जो 14 सीगे हैं उनमें क्या तब्दीली वाक़ई होती है, और इसकी कुछ और वजूहात भी हैं जिनकी बिना पर फेले मुजारे मरफू से मंसूब होता है। ठीक है, यहाँ भी मुशाबिहत पाई जाएगी इसम के साथ, जिस तरह इसम मरफू से मंसूब किसी न किसी वजह से हुआ था, है ना। यानी कुछ हुर्फ थे जिसकी वजह से मरफू इसम मंसूब बन गया था। याद है कौन से हर्फ थे? कुछ थे जैसे कि इन्ना, है ना। इन्ना यानी जब इन्ना आ जाए तो मुब्तदा जो मरफू होता है उसको मंसूब से बदल देता था। इसी तरह माल हिजाजिया भी था, जब माल हिजाजिया दाखिल हो जाए तो खबर मरफू से मंसूब हो गई थी, है ना। इसी तरह कुछ और भी रीजंस थे। तो यहाँ भी अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी जब फेल मुजारे मरफू से मंसूब होगा तो कोई ना कोई हर्फ ऐसा होगा जो फेल मुजारे को मंसूब करेगा। पहले हम फेल मुजारे जब मरफू से मंसूब होगा तो फेल मुजारे की जो गर्दान है इसमें क्या तब्दीलियां होंगी वो हम देखेंगे। अभी पहला काम क्या करेंगे, फेले मुजारे की गर्दान को 3 किस्म के सीगों में तब्दील कर देंगे। यानी जो पहली किस्म के जो सीगों होंगे उन सीगों के आखिर में पेश आएगी। दूसरी किस्म के सीगों में हम आनी, ऊना और ईना वाले सीगे रखेंगे, यानी कि आनी यानी कि मुसन्ना, ऊना यानी कि जमा मुजक्कर और ईना यानी कि वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे। ठीक है, इसी तरह तीसरी किस्म के सीगे 2 हैं जो है जमा मुअन्नस के सीगे। ठीक है, इस तरह हम फेले मुजारे की गर्दान को 3 किस्म के सीगों में तब्दील कर लेंगे। गर्दान एक ही लेंगे, हम वही लेंगे जो यज़हबू वाली है। यज़हबू इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, पेश आखिरी हुर्फ पर यानी गर्दान के वो सीगे लेंगे जिसके आखिरी हुर्फ पर पेश हो। कौन कौन से हैं वो? सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आनी, ऊना और ईना वाले लेंगे। आनी तज़हबानी, यज़हबानी तज़हबानी तज़हबानी तज़हबानी। ऊना वाले यज़हबूना तज़हबूना। ईना वाला सिर्फ एक ही है, तज़हबीना। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी किस्म में 7 सीगे, पहली किस्म में 5 सीगे। अब बचे सिर्फ 2, यज़हबना तज़हबना, जो आखिरी किस्म तीसरी किस्म होगी। तीसरी किस्म के सीगे जो जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सीगे हैं। इसको आप एक मरतबा पढ़ के देख लें। यज़हबू तज़हबू तज़हबू, अज़हबू नज़हबू, यज़हबानी तज़हबानी तज़हबानी तज़हबानी, यज़हबूना तज़हबूना तज़हबीना। तीसरी यज़हबना तज़हबना। तीसरी किस्म के जो सीगे हैं इसके आखिर में जो नून है वो कौन सा नून है, वो नून निस्वा है और ये ज़मीर है। जमा मुअन्नस के 2 सीगे जो मंसूब होंगे तो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर से देखते हुए आएंगे कि ये कैसे तब्दील हो रहा है। ठीक है, अब इन 3 किस्म के सीगों को मंसूब करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जिस तरह मरफू इस्म को मंसूब करने पर आखिरी हुर्फ पर जबर आती है, उसी तरह यहाँ भी पहली किस्म के जो सीगे हैं जिसके आखिर में पेश है वो भी मंसूब करने पर जबर हो जाएंगे। ठीक है, मंसूब करने पर जबर हो जाएंगे। यज़हबू से यज़हबा, तज़हबू से तज़हबा, तज़हबू तज़हबा, अज़हबू अज़हबा, नज़हबू नज़हबा। ठीक है, आनी वाले सीगों को देखें। आनी वाले जो सीगे हैं ये जो दूसरी किस्म के हैं, यज़हबानी तज़हबानी तज़हबानी तज़हबानी, ये जो आनी वाले हैं
اس میں یہ نون اعرابی ہے، نون اعرابی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو، نون اعرابی والے صیغوں کا نون ڈراپ ہو جائے گا جب وہ مرفوع سے منصوب ہوں گے. تو یذہبانی سے بن جائے گا یذہبا، تذہبانی سے بن جائے گا تذہبا، اور تذہبانی سے تذہبا، تذہبانی سے تذہبا. اسی طرح یذہبونا، یہ بھی تو نون اعرابی ہیں، تو اس کے بھی نون کو ڈراپ کر دیں گے. تو یہ یذہبونا سے یذہبو، نون ڈراپ کر دیں گے، الف لگا دیں گے. تذہبونا سے تذہبو، تذہبینا سے تذہبی، نون ڈراپ ہو گیا. اور تذہبینا سے تذہبی، نون، یہ جو نون اعرابی ہے اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب یا کسی حرف کے آخر میں آ جائے تو کیا کریں گے، اس کو پوری یا کو کھول کر لکھیں گے، اسی لیے یہاں پر پوری یا کو کھول کر لکھا گیا. اب ہے تیسری قسم کے صیغے جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا. یذہبنا، تذہبنا. اب چونکہ یہ آخر میں جو نون ہے وہ نون نسواں ہے، تو اب یہ چونکہ نون نسواں ہے، یہ ضمیر ہے، اور جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں منصوب ہوں گے تو ایز اٹ از، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. تو فعل مضارع کی پوری گردان اس طرح ہوگی کہ یذہبو، یذہبا، یذہبو، تذہبا، تذہبا، اور یذہبنا، تذہبا، تذہبا، تذہبو، تذہبی، تذہبا، تذہبنا، اذہبا، نذہبا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب یہاں پر، یہاں آپ کے لیے ہوم ورک ہے، لکھیے کہ فعل مضارع کی پوری منصوب گردان آپ کی اسی طرح ہوگی. تو الحمدللہ یہ مرفوع مضارع کی گردان کو منصوب کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی مرفوع مضارع کی گردان کو منصوب کر کے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے، اور اسی سے اصول کے تحت آپ کو بنانا ہے. اور ہمارے یوٹیوب اسٹوڈنٹ وہ بھی اپنے نوٹ بک میں لکھیں، پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، کیا کریں گے آپ، کسی بھی مرفوع مضارع کی گردان کو لیں گے اور اس کو 3 قسم کے صیغوں میں تبدیل کریں گے. پہلے قسم کے صیغے وہ ہوں گے جس کے آخری حرف پر پیش ہوگا جو 5 ہے. دوسرے قسم کے وہ صیغے ہوں گے جو نون اعرابی والے ہیں جو کہ 7 ہیں. اور تیسری قسم کے صیغے نون نسواں جو کہ 2 ہیں. اس طرح سے قسم میں تبدیل کریں گے. پیش والے صیغوں کو زبر سے تبدیل کر دیں گے، نون اعرابی والے صیغوں کے نون کو ہٹا دیں گے یا نکال دیں گے تو یہ منصوب ہو جائے گا. اور یہ جو اونا والا ہے یہاں پر ہٹا کر الف لگا دیں گے. اور تیسری قسم کے جمع مؤنث کے صیغے یہ تبدیل نہیں ہوں گے، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، الحمدللہ امید ہے یہ بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس طرح آپ کو گردان بنانا ہے اور ہوم ورک میں آپ کو سینڈ کرنا ہے ہوم ورک گروپ میں. اب ہم یہ جانیں گے، ہمارے ذہن میں یہ بھی کوشچن ہوگا کہ فعل مضارع جو مرفوع ہے، فعل مضارع مرفوع، یہ مرفوع سے منصوب کیوں ہوگا، اور یہ جو حروف ہیں، جو حروف ناصبہ ہیں، یہ فعل مضارع کے جو معنی ہوں گے اس میں بھی کچھ اضافہ کریں گے کہ حروف ناصبہ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں. اور یہ حروف کتنے ہیں، یہ حروف فعل مضارع کے معنی میں کیا اضافہ کریں گے، اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو فعل مضارع منصوب کئی حروف کی وجہ سے ہوتا ہے، فعل مضارع منصوب کئی حروف کی وجہ سے ہوتا ہے. ان میں سے مشہور حروف جو قرآن مجید میں زیادہ نظر آ رہے ہیں یا قرآن مجید میں زیادہ نظر آئیں گے وہ ہے لن، ان، کئی. یہ جو کئی ہے یہ بہت کم ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور یہ لام ہے، اس کو لام کئی کہیں گے. اور 5واں لفظ ہے حتی.
ان حروف کے بعد اگر قرآن مجید میں فعل مضارع نظر آئے تو وہ فعل مضارع منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم ان حروف کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. لن، لن یہ صرف اور صرف فعل مضارع کے بعد ہی آئے گا. یہ نہ اسم اور نہ ہی فعل ماضی کے سے استعمال ہوگا. لکھتے لن صرف اور صرف فعل مضارع کے بعد ہی ہوگا. یہ نہ اسم اور نہ ہی فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا، بلکہ صرف اور صرف لن کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہوگا. یا پھر آپ لکھیں کہ یہ صرف اور صرف فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا. یا پھر ایسا بھی لکھ سکتے ہیں لن کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہوگا اور وہ منصوب ہوگا. یہ کیا کرے گا؟ معنوی طور سے فعل مضارع میں زوردار نفی کے لیے استعمال ہوگا. فعل مضارع کے معنی مستقبل میں لے جائے گا. لن کا کام کیا ہے؟ لن جب بھی فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا تو معنی زوردار نفی کے ہوں گے اور وہ بھی مستقبل کے ہوں گے. اس آیت کو دیکھیں آپ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ. تو یہاں پر دیکھیں لن يدخلا. اچھا، یہ جو لن یدخلا ہے، اب جب ہم اس کو قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس کو لن یدخلا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ لن یدخلا پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یعنی یہ ادغام والا رول ہے. یا، را، میم، لام، واو اور نون. یرملون اس کو کہیں گے. یا میم واو نون آ جائے تو غنہ کے ساتھ ملائیں گے. لام اور را آ جائے تو بغیر غنہ کے ادغام کریں گے یا مرج کریں گے، مدغم کریں گے. تو یہاں پر اگر ہمیں پڑھنا ہے تلاوت کرتے ہوئے تو ہم پڑھیں گے اس کو لن یدخلا. ٹھیک ہے. اب ہم چونکہ رولز پڑھ رہے ہیں تو اس کو میں یہاں پر لن یدخلا کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. تو یدخلو، تو یدخلو کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یدخلو کا ترجمہ ہوگا وہ داخل ہوتا ہے، یا حال اور مستقبل دونوں میں کریں گے. وہ داخل ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا پھر وہ داخل ہوگا. لیکن جب یہ یدخلو سے پہلے اگر لن آ جائے، یدخلو سے پہلے اگر لن آ جائے تو یہ یدخلو یدخلا بن جائے گا اور اس کا ترجمہ صرف اور صرف کیا کریں گے؟ مستقبل میں کریں گے. اور کیسا کریں گے؟ زوردار نفی کے ساتھ. لن یدخلا، ہرگز داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کی آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لن کے ساتھ تفعلوا نظر آ رہا ہے. اب یہ علامت مضارع تا ہے، اس کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. واو اور الف ہے تو اس کو بھی دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے نا. اونا ساؤنڈ جب اس کو نصب میں کریں گے، ابھی ہم اوپر گردان کے ذریعے آپ کو ساری باتیں بتائیں تو یہ آپ کو سامنے نظر آ گیا. یہ آپ کے اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیے کہ تفعلون تھا. یہ کیا تھا؟ یہ تفعلون تھا. اب چونکہ یہ نون اعرابی ہے اور لن کے داخل ہونے پر چونکہ ہمیں اس کو مرفوع سے منصوب کرنا ہے تو یہ نون اعرابی کو ہٹا دیں گے اور یہاں پر الف لگا دیں گے. تو کیا بن گیا؟ یہ لن تفعلوا. اب یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں جس کو آپ کو لکھنا ہے. لن تفعلوا، اس میں پہلی بات نوٹ کریں کہ لن کے بعد صرف فعل مضارع ہی ہوگا. لن کے بعد صرف فعل مضارع ہی ہوگا اور وہ منصوب ہوگا. یہاں پر تفعلون اس کا نون نکل جائے گا کیونکہ یہ نون اعرابی ہے اور الف لکھیں گے. تو لن تفعلوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ تم ہرگز نہیں کرو گے یا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. ترجمہ کیا ہو رہا؟ مستقبل میں. اور اچھے سے یاد رکھیں. اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہی ایک اور مقام پر ہے لن نصبر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. تو یہاں بھی لن کے بعد فعل مضارع نظر آ رہا ہے اور وہ منصوب ہے.
चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो नस्बिरा है ये वो सीगा है जिसके आखिर में पेश आता है, यानी ये नस्बिरु था, नस्बिरु था। लन आने की वजह से ये रूह क्या हो गया, रा में बदल गया, लन नस्बिरा। तर्जुमा होगा हम हरगिज सबर नहीं करेंगे। दूसरा हर्फ है अन। ये आपको कुरान मजीद में माजी से पहले भी मिलेगा या फिर किसी दूसरे लफ्ज के साथ भी मिलेगा। और यहाँ अन, अब हम क्या देख रहे हैं, हम इस अन को, ये अन का इस्तेमाल मुजारे के साथ हम देख रहे हैं। ठीक है, अन का इस्तेमाल इस्म के साथ भी हो सकता है, अन का इस्तेमाल किसी और दूसरे लफ्ज के साथ भी हो सकता है, माजी के साथ भी हो सकता है। आज हम क्या कर रहे हैं, अन का इस्तेमाल मुजारे के साथ देख रहे हैं। तो अन के बाद जब भी फेले मुजारे होगा तो वो जबर के साथ नजर आएगा, फेले मुजारे के साथ मिलकर मजदर के माने देगा। अन फेले मुजारे के साथ मिलकर मजदर के माने देगा। मजदर जानते हैं ना सब, मजदर यानी काम का नाम। जहाबा का मतलब क्या है, वो गया। यजहबू का मतलब क्या है, वो जाता है या जा रहा है या जाएगा। जहाबा यजहबू ये फेल है, लेकिन जो मजदर है यानी कि जो काम का नाम है, यहाँ पर काम का नाम क्या है, जाना। जाना की अरबी को हम क्या करेंगे, डिक्शनरी देखेंगे। जाना की अरबी हमें क्या, कौन बताएगा, डिक्शनरी बताएगा। जाना की अरबी हम डिक्शनरी से चेक करेंगे। जाल हाबा इसका रूट लेटर, बाफा से फतहा यफ्तहु, रहाबा यज़हबु, रहाबन इसका मजदर, इसका मतलब है जाना। जहाब असल में क्या है, ये जहाब, जहाब का माना है जाना। जहाबा के माने क्या होंगे, वो गया। यजहबू के माने वो जाता है, वो जा रहा है या वो जाएगा। लेकिन जो काम का नाम है जिसे ग्रामर में मजदर कहते हैं, उसकी अरबी है जहाब। मजदर आम तौर पर डिक्शनरी में मंसूब के साथ लिखा होगा, यानी नसब के साथ लिखा होगा। अन फेले मुजारे के साथ मिलकर मजदर के माने देता है, गोया ये जाना के माने में इस्तेमाल होगा। इसीलिए इस अन को अन मजदरिया कहते हैं। इस अन को अन मजदरिया, अन मजदरिया कहते हैं। ये फेले मुजारे के साथ मिलकर मजदर के माने देता है। अब इसके एग्जाम्पल देखें कुरान मजीद के जरिए। यहाँ देखें क्या नजर आ रहा है आपको फेले मुजारे में। एग्जाम्पल कुरान मजीद के जरिए, इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। यहाँ पर अन नजर आ गया, अन के बाद फेले मुजारे यज़रिबु नजर आ गया, यज़रिबु। ये अलामत मुजारे या है और ज़ाद रा बा इसका हुरूफ मादा है। ज़रबा यज़रिबु से यज़रिबु हुआ, यहाँ पर क्या है, यज़रिबु। अन मजदरिया की वजह से इसके माने क्या होंगे, मारना। अन की वजह से इससे तर्जुमा क्या करेंगे हम, मारना। आगे मफूल मसलन नजर आ रहा है आपको, मसलन आगे मफूल मिसाल या मसलन नजर आ रहा है। तो ज़रबा यज़रिबु जब मिसाल के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उसके माने होंगे मिसाल बयान करना। माने क्या होंगे, मिसाल बयान करना। ऐ यज़रिबा, ऐ यज़रिबा के माने बयान करना। लेकिन अगर ऐ यज़रिबा अलग से लिखा होता तो इसके माना होता मारना, क्योंकि इसका मफूल मसलन आ रहा है ना यहाँ पर, मसलन यहाँ इसका मफूल नजर आ रहा है, इसीलिए हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं बयान करना। अगर ये मसलन नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ ऐ यज़रिबा आता तो इसका तर्जुमा करते मारना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि इसका जो तर्जुमा है बयान करना, मारना, ये ना फेले माजी है ना ही फेले मुजारे है, बल्कि ये मजदर है।
यानी काम का नाम है। मारना ये भी काम का नाम है, बयान करना ये भी काम का नाम है। तो अन जब फेले मुजारे के साथ इस्तेमाल होगा, अन फेले मुजारे के साथ मिलकर मजदर के माने देता है। इसकी एक और एग्जांपल देख लें तो इंशाल्लाह बात पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगी। फ़इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह। तो यहाँ पर क्या है, अन के बाद तज़बहू फेले मुजारे नजर आ रहा है, फेल मुजारे मंसूब नजर आ रहा है। असल में ये तज़बहूना था, है ना, तज़बहूना था। तो इसको मंसूब करने की सूरत में ये नून एराबी गिरा दिया गया और रूट लेटर बचे जा, बा और हा। ये ता अलामत मुजारे है। ठीक है, इसका देखें डिक्शनरी में जाल बा हा, बा फा यानी फतहा यफ्तहू, ज़बहा यज़बहू ज़बहन, किसी जानदार का गला काटना या ज़िबह करना। तो इन्होंने यहाँ मिसाल दी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम लोगों को तुम लोग ज़िबह करो एक गाय। ठीक है, तो तज़बहूना के माने होंगे तुम ज़िबह करते हो, या क्योंकि यहाँ पर हम अभी सिर्फ तज़बहूना कह रही हैं। ठीक है, तज़बहूना इसका तर्जुमा हाजिर में भी होगा, मुस्तक़बिल में भी होगा। तुम ज़ुबाह करते हो या तुम ज़ुबाह कर रहे हो या तुम ज़ुबाह करोगे। अन के साथ तज़बहूना बक़रतन इस्तेमाल होगा। तज़बहूना नून इराबी ड्रॉप हो जाएगा तो बच जाएगा तज़बहू। अन तज़बहू बक़रतन का तर्जुमा मस्दर के हवाले से कुछ इस तरह होगा, तुम्हारा एक गाय को ज़िबाह करना। तज़बहू अलामत तान बता रही है कि ये क्या है, ता ही है ना। तज़बहू उसका मतलब जो ता है वो तुम्हारा हाजिर वाले माने देता है, वो कि तुम्हारा एक गाय का ज़िबाह करना। अच्छा, यहाँ पर उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे, उर्दू वाले जब अक्सर तर्जुमा करते हैं तो इस अन का मतलब क्या करेंगे, के का तर्जुमा करेंगे, के लफ्ज के साथ। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन के तुम ज़िबाह कर दो कोई एक गाय। ये लफ्जी तर्जुमा है। लेकिन जब हम इसको बा मुहावरा तर्जुमे में लाएंगे और अन का तर्जुमा के बजाय मजदरिया माने में होगा, कैसे करेंगे, बेशक अल्लाह ने एक गाय को जुबाह करने का हुक्म दिया। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको बड़ी तफसील के साथ मैंने अन मजदरिया को हमने आपको दिखा दिया, समझा दिया। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अन मजदरिया के हवाले से अगले लेक्चर में मजीद कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।